हेलो स्टूडेंट मु आपनको स्वागत करुच्ची मोर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ पुष्पा मिस मु आशा करुच्ची प्रभु जगन्नाथ कृपारू आपण माने बहुत भलरे थिबे। तो आज आम देखिबा पॉलिटिकल साइंस रो कोर 9 यूनिट 1 रो शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कशन करिबा। पिले पाठ को जीवा पूर्वरु जो माने मो चैनल को प्रथम दरे देखुछो लाइक शेयर आउ सब्सक्राइब करिवो जा फल मते मोटिवेट मिलिबो एवं तम पई मु आहुरी वीडियो आनिबी। तो प्रथम क्वेश्चन देखिबा कोन ना फेडरिक हेगेल साधारणतः केउं देशर दार्शनिक। पुणी थे कहीदे जे फेडरिक हेगेल साधारणतः केउं देशर दार्शनिक। फ्रांस ना जर्मनी इंग्लैंड ना इटाली। ऑप्शन बी जर्मन। नेक्स्ट देखिबा हेगेल को विश्व प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन। हेगेल विश्व प्रसिद्ध पुस्तकर नाम कौन। द फिलोसफी ऑफ राइट्स, द फिलोसफी ऑफ हिस्ट्री, द फिलोसफी ऑफ लॉजिक ना फेनोमेनोलॉजी। हमर ऑप्शन सी द फिलोसफी ऑफ लॉजिक। नेक्स्ट देखिबा हेगेल केउं दार्शनिक को अनुसरण करी राष्ट्र को एक बौद्धिक अनुष्ठान भावरे ग्रहण करथिले। पुणी थर पढ़ी दउची हेगेल केउं दार्शनिक को अनुसरण करी राष्ट्र को एक बौद्धिक अनुष्ठान भावरे ग्रहण करथिले। ऑप्शन देखिने प्लाटो, सोक्रेटिस, माकियाभेली, इमानुएल कांटो। ऑप्शन डी इमानुएल कांटो। 4 नंबर देखिबा हेगेल दर्शन तत्वर केउंठी एक उपादान नुहे। हेगेल को जो दर्शन तत्व अछि एथि मध्यरु कोउटा तांगर उपादान नुहे। फास्ट होची परंपरा, बी रे होची हमर वास्तववाद, 3 होची नैतिकता आउ 4 होची हमर आध्यात्मिकता। ऑप्शन कौन होबो ना बी वास्तववाद। 5 नंबर देखिबा हेगेल को आदर्शवाद क्यों दार्शनिकों सहित सामंजस्य रही थाए। हेगेल आदर्शवाद क्यों दार्शनिकों सहित सामंजस्य रही थाए। प्लाटो ना कार्ल मार्क्स ना माकियाभेली ना सोफिस्ट। ऑप्शन ए प्लाटो। 6 नंबर देखिए क्यों दार्शनिक द्वारा अनुप्राणित होई हेगेल मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी रूपे व्याख्या करथिले। पुणी थे पढ़ा जे क्यों दार्शनिक द्वारा अनुप्राणित होई हेगेल मनुष्य को एक सामाजिक प्राणी रूपे व्याख्या करथिले। ऑप्शन ए सोक्रेटिस, बी प्लाटो, सी अरिस्टोटल ना डाइजन्स। ऑप्शन सी अरिस्टोटल। 7 नंबर क्वेश्चन देखिबा हेगेल को मानवीय प्रकृतिर केउंठी एक वैशिष्ट्य नुहे। हेगेल जो मानवीय प्रकृति अछि तो से केउंठी तांगर वैशिष्ट्य नुहे। ऑप्शन ए गतिशीलता, ऑप्शन बी आध्यात्मिकता, ऑप्शन सी आत्मनिष्ठता ना वस्तुवादी। ऑप्शन डी वस्तुवादी। 8 नंबर देखिबा दार्शनिक हेगेल जर्मानर ओबर्न वर्ग प्रदेशर केउं मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले। हमर जो दार्शनिक हेगेल जर्मनी रो केउं प्रदेशर बा केते मसीहारे जन्म ग्रहण करथिले। ऑप्शन ए 1770, ऑप्शन बी 1780, ऑप्शन सी 1790, ऑप्शन डी 1789 ना ऑप्शन ए 1770। हेगेल केउं दार्शनिक को अनुसरण करी द्वंद्वात्मक प्रणाली रे व्याख्या करथिले। हेगेल केउं दार्शनिक को अनुसरण करी द्वंद्वात्मक प्रणाली रो व्याख्या करथिले। ऑप्शन ए प्लाटो, बी देछि सोक्रेटिस, सी सोफिस्ट दार्शनिक, डी होछि डाइजन्स। ऑप्शन बी सोक्रेटिस। हेगेल द्वंद्वात्मक आदर्शवाद केउंठी एक प्रक्रिया नुहे। हेगेल जो द्वंद्वात्मक आदर्शवाद अछि तो ऑप्शन जो देला सेथि मधुर कोउडा नुहे। ऑप्शन ए देखिबा पक्ष, ऑप्शन बी प्रतिपक्ष, ऑप्शन सी निरपेक्ष, ऑप्शन डी समन्वय। आंसर कौन होबो ना ऑप्शन सी निरपेक्ष। नेक्स्ट देखिबा कार्ल मार्क्स साधारणतः केउं देशर विश्वविख्यात दार्शनिक।
ଆମର ଯୋଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ଏକ ବିଶ୍ୱବିଖ୍ୟାତ ଦାର୍ଶନିକ? ଅପସନ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଦେଖିବା, ଅପସନ ଏ ରେ ଦେଇଛି ଇଂଲଣ୍ଡ, ବି ରେ ଦେଇଛି ଜର୍ମାନ, ସି ରେ ଇଟାଲୀ, ଡି ରେ ହଉଛି ଫ୍ରାନ୍ସ। ତାହେଲେ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଜର୍ମାନ। ଅପସନ ବି ଜର୍ମାନ। 12 ନମ୍ବର କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଦେଖିବା, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦୀ ଚିନ୍ତାଧାରା କେଉଁ ଦାର୍ଶନିକଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତିତ ଧାରାରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା? ଅପସନ ଏ ପ୍ଲାଟୋ, ଅପସନ ବି ହଉଛି ରବର୍ଟ ଓୱେନ, ଅପସନ ସି ହେଗେଲ, ଅପସନ ଡି କ୍ୟାଣ୍ଟ। ତମର କଣ ଆନ୍ସର ହବ ଅପସନ ସି ହେଗେଲ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର କେଉଁ ପୁସ୍ତକ ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲାଭ କରିଛି ବା କରିଥିଲା? କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ, ଅପସନ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ, ଅପସନ ବି ଅଛି ଆମର ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଅପସନ ସି ହଉଛି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ୍ସ, ଅପସନ ଡି ହଉଛି ମେଟେରିଆଲିଷ୍ଟିକ ହିଷ୍ଟ୍ରି। ତାହେଲେ ଆମର ଅପସନ ଏ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ ଆନ୍ସର। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ସାମାଜିକ ଶୋଷଣର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ବସ୍ତୁବାଦ, ଅପସନ ବି ପୁଞ୍ଜିବାଦ, ଅପସନ ସି ଉଦାରବାଦ, ନା ଅପସନ ଡି ବ୍ୟକ୍ତିବାଦ। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଅପସନ ବି ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମାଜରେ ଶୋଷିତ ବର୍ଗଙ୍କୁ କି ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କଣ ନା ସମାଜରେ ଯୋଉ ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସେ କେଉଁ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ଏ ଦେଇଛି ଅବହେଳିତ ବର୍ଗ, ବି ହଉଛି ଅଧସ୍ତନ ବର୍ଗ, ନା ସି ସର୍ବହରା ବର୍ଗ, ନା ଅପସନ ଡି ଦଳିତ ବର୍ଗ। ଆମର ଅପସନ ସି ଦଳିତ ବର୍ଗ ହବ ରାଇଟ ଆନ୍ସର। ଏବେ ଦେଖିବା ଆମେ ଶୂନ୍ୟ ସ୍ଥାନ ପୂରଣ କର। ହେଗେଲଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିଦିଅ, ହେଗେଲଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲଜିକ। ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପୁସ୍ତକ ହଉଛି କଣ ନା ସାଇନ୍ସ ଅଫ ଲଜିକ। ହେଗେଲ ଡ୍ୟାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? ନା ହେଗେଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ହେଗେଲ କାହା ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ? କଣ ନା ପ୍ଲାଟୋଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ହେଗେଲ କଣ କରିଥିଲେ ନା ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଆଦର୍ଶବାଦର ପ୍ରସାର କରିଥିଲେ। ଡିୟାସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିବେକର ମୃତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। କିଏ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହାତ ତିଆରି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏବଂ ବିବେକର ମୃତ୍ତିମନ୍ତ ପ୍ରତୀକ? କିଏ କହିଥିଲେ ନା ହେଗେଲ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। ଯେ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଡ୍ୟାସ ହେଉଛି ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କଣ ନା ଚେତନା। ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଚେତନା। ହେଗେଲ ଡିୟାସ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଥିଲେ? ହେଗେଲ ଡ୍ୟାସ ଶାସନ ପ୍ରଣାଳୀକୁ ସର୍ବଶ୍ରେଷ୍ଠ ବୋଲି ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିଲେ? କଣ ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ପକ୍ଷ, ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଏବଂ ସମନ୍ୱୟ ଡିୟାସ ପ୍ରଣାଳୀର ଧାରକ ଅଟେ? ଅପସନ କଣ ତମର ଆନ୍ସର କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବା ଯାହାକୁ ଡାଇଲେକ୍ଟିକ କୁହାଯାଏ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର, ବ୍ୟକ୍ତି ଏବଂ ଅନୁଷ୍ଠାନ ମାନଙ୍କ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ରହିଥାଏ। ଏହା ଡ୍ୟାସ ଆଦର୍ଶର ମତବାଦ ଅଟେ? କଣ ହବ ନା ସମୂହବାଦ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସର ପ୍ରତୀକ? ଯେ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଡ୍ୟାସର ପ୍ରତୀକ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଚେତନାର ପ୍ରତୀକ। ପିଲେ ଏଗୁଡାକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତମର ଯୋଉ କଣ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ତମର ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପଡିବ ଏଇ ଭିତରୁ ହିଁ ତମର ଆସିବ। ତମେ ଯଦି ଭଲସେ ୟାକୁ ପଡିବ ମୁଁ 100% ଦେଖି କହୁଛି ପିଲେ ତମେ ନିହାତି ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୋର କରିବ, ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ଆଣିବ। ଏତିକି ମୋ ଉପରେ ଭରସା ରଖ। ସେ ଅନୁସାରେ ମୋ ଭିଡିଓକୁ ପ୍ରପର ୱେରେ ବା ମୁଁ ଯେତିକି ଭିଡିଓ ଆଣିଛି ତାକୁ ତମେ ଭଲସେ ଦେଖ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତମେ ସଫଳତା ପାଇପାରିବ।
ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ତ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ କଣ ନା ସ୍ୱାଧୀନତା କଣ ଏବଂ ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିଥାଏ ନା ଗୁଣାତ୍ମକ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସ୍ୱାଧୀନତା ଏକ ଗୁଣାତ୍ମକ ଲକ୍ଷ୍ୟ, ଏହା ବ୍ୟକ୍ତିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ବିକାଶ କରିଥାଏ। ହେଗେଲ ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ଯେ ହେଗେଲ କଣ ନା କେଉଁ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ? କଣ ହବ ତାର ଆନ୍ସର? ଆସ୍ତିବାଚକ। ହେଗେଲ ଆସ୍ତିବାଚକ ସ୍ୱାଧୀନତାର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରବକ୍ତା ଥିଲେ। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇପାରେ। କଣ ନା ଡ୍ୟାସ୍ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇପାରେ। ଆନ୍ସର କଣ? ରାଷ୍ଟ୍ରର ନିୟନ୍ତ୍ରିତ ସ୍ୱାଧୀନତା ବିନା ବ୍ୟକ୍ତି କଣ ହେଇଥାଏ ନା ସ୍ୱେଚ୍ଛାଚାରୀ ହୋଇଥାଏ ବା ହୋଇପାରେ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ଡ୍ୟାସ୍ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଯେ ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଡ୍ୟାସ୍ ବା ଡ୍ୟାସ୍ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସତ୍ୟ। ଆନ୍ସର କଣ ହେବ ନା ତମର? ଧାରଣା ବା ଚିନ୍ତାଧାରା। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା, ହେଗେଲ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ ଭାବେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ହେଗେଲ କଣ ନା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପ୍ରକ୍ରିୟାକୁ ସେ କଣ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ। ତମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ। 14 ଦେଖିବା, ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାରେ ଡ୍ୟାସ୍ ମାନେ ପ୍ରଥମେ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ। ଯେ ଗ୍ରୀକ ସଭ୍ୟତାରେ କେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ? କିଏ ନା ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ। ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା ସଫିଷ୍ଟ ମାନେ। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ ଓ ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପବନ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ। ନା କଣ? ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଡ୍ୟାସ୍ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପବନ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଯୁଦ୍ଧ। ଯେ ହେଗେଲ କଣ କହିଲେ ନା ଜାତୀୟ ଜୀବନ ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧ ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକ, ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ପାଇଁ ପବନ ସେହିପରି ଆବଶ୍ୟକ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ ଲେଖ। ଯୋଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପୁସ୍ତକ ମଧ୍ୟରୁ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମକ ଯୋଉଟା କି ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ। କଣ କଣ ହବ ନା ଦାସ କ୍ୟାପିଟାଲ, ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ନା କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। ମାର୍କ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ବସ୍ତୁବାଦର ମୂଳ ଆଦର୍ଶ ଡ୍ୟାସ୍ଙ୍କ ଦର୍ଶନରୁ ଉଦ୍ଧୃତ ହୋଇଥିଲା। ଅପସନ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ହେଗେଲ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ ଡ୍ୟାସ୍ର ଅନୁଷ୍ଠାନ। ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ରାଷ୍ଟ୍ର ଏକ କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଅନ୍ୟ ଅର୍ଥରେ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେ ମାର୍କ୍ସବାଦକୁ ଆଉ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦ। ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ନା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଆମର ଯୋଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ମାର୍କ୍ସବାଦର ଯୋଉ ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ଏବଂ ତାହା କଣ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରେ? ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସର୍ବହରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ଯୋଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି ସର୍ବହରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ନା ଶୋଷିତ ହଉଛି ଯେ ସର୍ବହରା ର ଅର୍ଥ ହଉଛି କଣ ନା ଶୋଷିତ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ କଣ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଡ୍ୟାସ୍ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ କରିଥାଏ। କଣ ନା ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ବିଶ୍ୱାସ କଲେ ଯେ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ସାମାଜିକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ସମ୍ଭବ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ବିଶ୍ୱାସ ଥିଲା। କାହାର ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର। ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ବା ବିଲୟ ହେଲା ପରେ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀ ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ହାସଲ କରିବାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯୋଉ ଆମର ଯୋଉ ପୁଞ୍ଜିବାଦର ବିନାଶ ବା ବିଲୟ ହେଲା ପରେ ସର୍ବହରା ଗୋଷ୍ଠୀର ବା ରାଷ୍ଟ୍ରର କ୍ଷମତା ଯୋଉ ହାସଲ କରିବାକୁ ହେଇଥାଏ ତାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସର୍ବହରାର ଏକଛତ୍ରବାଦ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମାଜର ଐତିହାସିକ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ସମାଜର ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି, ତାହାକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଏ। ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ ସମାଜର ଯୋଉ ଐତିହାସିକ ଧାରାକୁ ଅର୍ଥନୈତିକ
ବା ଅର୍ଥନୀତି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଚାର କରିଛନ୍ତି ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ତମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଉଦ୍ବୃତ୍ତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜକୁ ଡ୍ୟାସ୍ କୁହାଯାଇଛି। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ସମାଜ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶୋଷଣର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଯୋଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶୋଷଣର ମୂଳ କାରଣ କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀଗତ ବିବିଧତା। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଯୋଉ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ଯୋଉ ଅନ୍ତିମ ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ ନା ରାଷ୍ଟ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିଲୟ। ପିଲେ ଏବେ ଗୋଟିଏ ଶବ୍ଦରେ ଉତ୍ତର ଦିଅ, ସେଟା ଆଲୋଚନା କରିବା। ହେଗେଲ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଦର୍ଶବାଦର ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ? ହେଗେଲ କାହାକୁ ଅନୁସରଣ କରି ଆଦର୍ଶବାଦର ଅବତାରଣ କରିଥିଲେ? ତମର ଆନ୍ସର କଣ ନା ଗ୍ରୀକ ଦାର୍ଶନିକ ପ୍ଲାଟୋ। ଫେଡରିକ ହେଗେଲ କେଉଁ ଦେଶର ଦାର୍ଶନିକ? ଜର୍ମାନର ଦାର୍ଶନିକ ହଉଛନ୍ତି କିଏ ନା ଫେଡରିକ। ହେଗେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜର ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ହେଗେଲ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ଦ୍ୱନ୍ଦାତ୍ମକ ପ୍ରଣାଳୀ କେଉଁମାନଙ୍କ ମତବାଦକୁ ଅନୁସରଣ କରି ନିଜ ଶୈଳୀରେ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ନା ଗ୍ରୀକ ସୋଫିଷ୍ଟ ମାନଙ୍କୁ। କିଏ କହିଥିଲେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିତରଣ ଭୂମି? ନା ଫେଡରିକ ହେଗେଲ କହିଥିଲେ ଯେ ରାଷ୍ଟ୍ର ହେଉଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିତରଣ ଭୂମି ବା ବିଚରଣ ଭୂମି। ସରି ପିଲେ, ସେଟା ହଉଛି ବିତରଣ କହିଲେ ବିଚରଣ ଭୂମି। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୁଣର ଜାଗରଣ ଫଳରେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ମାନବ ଭିତରେ କେଉଁ ଦୁଇଟି ଗୁଣର ଜାଗରଣ ଫଳରେ ସମାଜ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିଲା? ନା ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଓ ବିବେକ। ହେଗେଲ କି ପ୍ରକାର ଶାସନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ଯେ ହେଗେଲ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଶାସନକୁ ଆମର କଣ ଭାରତର କଣ ରାଜତନ୍ତ୍ର ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଶାସନ ଯେ ହେଗେଲ କଣ କହିଲେ ଯେ କେଉଁ ଶାସନକୁ ସେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଶାସନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ନା ସାମ୍ବିଧାନିକ ରାଜତନ୍ତ୍ର। ହେଗେଲଙ୍କ ମତରେ ସମୁଦ୍ରରେ ତରଙ୍ଗ ଆସିବା ପରେ ବାୟୁର ଯେପରି ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଶ୍ରେଷ୍ଠତା ପାଇଁ କେଉଁ ଉପାଦାନର ଏକାନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି? କଣ ହବ ନା ଯୁଦ୍ଧ। ହେଗେଲ ସାଧାରଣତଃ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିଲେ ପିଲେ, ହେଗେଲ ସାଧାରଣତଃ କି ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଧୀନତା ସପକ୍ଷରେ ମତ ପ୍ରକାଶ କରିଥିଲେ? ଆନ୍ସର କଣ ନା ଜୀବନ୍ତ। ହେଗେଲଙ୍କ ଦର୍ଶନ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇ କେଉଁ ଦେଶରେ ଜାତୀୟତାବାଦ ଉଦ୍ରେକ ହୋଇଥିଲା? କଣ ହବ ନା ଜର୍ମାନୀରେ। ସାମ୍ୟବାଦୀ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ସାମ୍ୟବାଦ ବା ବୈଜ୍ଞାନିକ ସମାଜବାଦର ପ୍ରବକ୍ତା କିଏ? ତମର ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ? କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ? ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା ଜର୍ମାନୀ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ତମର ପିଲେ ଯଦି 2 ମାର୍କ ତମର ପରୀକ୍ଷାରେ କିପରି ଭାବେ ତମର କୋଶ୍ଚିନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଆସେ ମୁଁ ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ଆଲୋଚନା କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ପିଲେ ତମେ କଣ ନୋଟ୍ କରିଦିଅ। 2 ମାର୍କ ତମର ଆସିବ ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଦେଶର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦାର୍ଶନିକ, ନହେଲେ ଆସିବ ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କର ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ? ତମେ ପଢିଥିଲେ ସିନା ଲେଖିବ, କଣ ଲେଖିବ? ସେଥିପାଇଁ କହୁଛି ଭଲସେ ପଢ, ତା ସହିତ ନୋଟ୍ କର। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ବିଶ୍ୱ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଦୁଇଟି ପୁସ୍ତକର ନାମ କଣ ନା ଦାସ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉ କମ୍ୟୁନିଷ୍ଟ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟୋ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ ରାଷ୍ଟ୍ରକୁ କି ପ୍ରକାର ଅନୁଷ୍ଠାନ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିଲେ? ନା ଆନ୍ସର କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କଣ? ଆନ୍ସର କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନ। ମାର୍କ୍ସବାଦର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ରହିତ ସମାଜ ଗଠନ। ମାର୍କ୍ସ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସର୍ବହରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ? ମାର୍କ୍ସ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଥିବା ସର୍ବହରା ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କଣ ନା ଶୋଷିତ ବର୍ଗ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଇତିହାସର ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତର କେଉଁ ତଥ୍ୟ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଅଟେ? ଆନ୍ସର କଣ ନା ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ମୂଳ କାରଣ କଣ? ଆନ୍ସର ହବ କଣ ନା ପୁଞ୍ଜିବାଦ। ଶ୍ରମିକ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଳ ଆଧାର
କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାହାର ଲାଭାଂଶ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ? ପୁଣି ଥରେ ଶୁଣିଛ, ଶ୍ରମିକ ଉତ୍ପାଦନର ମୂଳ ଆଧାର କିନ୍ତୁ ସ୍ୱଳ୍ପ ପାରିଶ୍ରମିକ ପ୍ରାପ୍ତ ଶ୍ରମିକ ଯେଉଁ ଉତ୍ପାଦନ କରେ ତାହାର ଲାଭାଂଶ ମାଲିକ ପାଖକୁ ଯାଏ ତାହାକୁ କଣ କୁହାଯାଏ ନା ଉତ୍କୃତ ମୂଲ୍ୟ ବା ସରପ୍ଲସ୍ ଭ୍ୟାଲୁ। ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ଯେ କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସଙ୍କ ମତରେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ କିପରି ସମ୍ଭବ ହେବ? ନା ସାମ୍ୟବାଦୀ ବିପ୍ଳବ ଦ୍ୱାରା ଯେ ଶ୍ରେଣୀ ସଂଘର୍ଷର ଅବସାନ ସମ୍ଭବ ହେବ। କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ସର୍ବହରା ଶୋଷିତ ବର୍ଗ ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ନା କାର୍ଲ ମାର୍କ୍ସ କେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀଙ୍କୁ ବା ଶୋଷିତ ବର୍ଗର ଆଖ୍ୟା ଦେଇଥିଲେ? ଅପସନ ତମ ଆନ୍ସର କଣ ହବ ନା କୃଷକ ଏବଂ ଶ୍ରମିକ। ପିଲେ ଯଦି ମୋ ଭିଡ଼ିଓ ଭଲ ଲାଗିଲା ଲାଇକ୍ ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିବେ। ତା ସହିତ ଯଦି ତମକୁ ଏଇ ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ର PDF ଦରକାର ହୁଏ ବା ଆବଶ୍ୟକ ହୁଏ ତାହେଲେ ମୁଁ ମୋର ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଟେଲିଗ୍ରାମର ଲିଙ୍କ ଦେଇଯାଇଛି, ସେଠି ଜଏନ୍ ହେଇଯାଅ। ରହିଲି ପିଲେ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।